እሺ እንዴት ናችሁ? አማን ነው። ካሳሁን ደረጀ ነኝ ከራዲካል ቲቶር። ይህንን የፊዚክስ የሞዴል ኤግዛም ጥያቄዎች መስራት ጀምረን ነበር። እስከ ጥያቄ ተራ ቁጥር 43 ድረስ ሰርተን ነበር ያቆምነው አይደል? በጣም አሪፍ። አሁን ከጥያቄ ተራ ቁጥር 44 ጀምረን እስከምንችለው ድረስ እንቀጥላለን። ኦኬ በጣም አሪፍ። ኩዌስችን ነምበር 44 ምን ይለኛል? ሃው ኢዝ ኒውክሊየር ሜዲሲን ዩዝድ ኢን ሜዲካል ዲያግኖሲስ ነው የሚለኝ። እሺ to detect and treat cancer, to diagnose health conditions, to image internal organs, and D, all of the above. Yes. መልሳችን ምን ይሆናል? D ይሆናል። So our answer is okay, D ማለት ነው። Okay. በጣም አሪፍ ጥያቄ ተራ ቁጥር 45 ላይ ደርሰናል። ምን ይለኛል? What is the primary difference between nuclear fission and nuclear fusion ነው የሚለኝ። እሺ which is fission ስንል splitting ማለት so splitting ነው። fusion ስንል ደግሞ joining ወይም combining ነው አይደል? እሺ ሶ ኤ ምን ይለኛል? ፊዥን ኢንቮልቭስ ስፕሊቲንግ ሄቪ ኒውክለስ ዋይል ፊውዥን ኢንቮልቭስ ኮምባይኒንግ ላይተር ኒውክላይ። ሶ ፎርቹኔትሊ መልሳችንን ኤ ላይ አግኝተናል። ሶ መልሳችን ኤ ነው። ሶ ቢ ሲ እና ዲ መልስ አይሆንም፣ ቼክ አድርጉት። እሺ በጣም አሪፍ ጥያቄ ተራ ቁጥር 46 ላይ ደርሰናል። which of the following is not a recommended protective measure against radiation exposure? ኦኬ ሶ ለራዲዬሽን ኤክስፖዠር ለመከላከል ሪኮመንድድ የማይደረገው ሶሉሽን ኦኬ ሪኮመንድድ የማይደረገው ሶሉሽን የትኛው ነው? ሶ ሚኒማይዚንግ ኤክስፖዠር ታይም ይሄ ሪኮመንድድ የሚደረገው ነው አይደል? ሶ which is ለራዲዬሽን ያለንን ተጋላጭነት መቀነስ which is ሪኮመንድድ የሚደረገው ሶሉሽን ነው። ኢንክሪዚንግ ዘ ዲስታንስ ፍሮም ዘ ሶርስ ይሄም ሪኮመንድድ የሚደረገው ሶሉሽን ነው። ዩዚንግ ሺልዲንግ ማቴሪያልስ ወይም መከላከያ ማቴሪያሎችን መጠቀም ይሄም ሪኮመንድድ የሚደረገው ሶሉሽን ነው። ዲ ኢንክሪዚንግ ዘ ኢንቴንሲቲ ኦፍ ዘ ራዲዬሽን ሶርስ ሶ ይሄ ሪኮመንድድ የማይደረገው ሶሉሽን ነው። ሶ መልሳችን ምን ይሆናል? ዲ ይሆናል ማለት ነው። ጥያቄ ተራ ቁጥር 47 ምን ይለኛል? which of the following particular area of study deals with heavenly bodies? so astronomy, earth science, geology, mineralogy, which is astronomy አይደል? astronomy። ጥያቄ ተራ ቁጥር 48 ላይ ደርሰናል። ምን ይለኛል? which anatomical feature of the cheetah is not or least contributing factor to their ability to reach high speed ነው የሚለን። so flexible spine, long tail, large ears and strong leg muscles. so this C አይደል? C። ጥያቄ ተራ ቁጥር 49 ላይ ደርሰናል። what is the primary use of stethoscope in medical diagnosis ነው የሚለን። so stethoscope የምንለው ብዙ ጊዜ ሐኪሞች አንገታቸው ላይ አድርገው የምናያቸው which is ማዳመጫ ያለው ጫፉ ላይ በሁለቱም ሳይድ ማዳመጫ ያለው ዲቫይስ ነው። so to listen internal body sounds መልሳችን A ነው። okay so B to perform ultrasound scans, to measure blood pressure and to take x-ray image ነው መልሳችን A ይሆናል ማለት ነው። okay በጣም አሪፍ ጥያቄ ተራ ቁጥር 50 ላይ ደርሰናል። which one of the following engineering field is concerned particularly in dealing with aircraft, watercraft, engines, robotics, weapons, cars and hydraulics and others ነው የሚለን። so chemical, civil, electrical and mechanical so መልሳችን straight forward which is ዲ ነው ማለት ነው። ኦኬ በጣም አሪፍ ወደ ቀጣዮቹ ጥያቄዎች እናመራለን። question number 51 ላይ ደርሰናል። ምን ይለኛል? which of the following best describes the role of physics in the development ታይላል in the development of technology so in the development of telecommunications ነው የሚለኝ። so ከነዚህ አማራጮች ውስጥ የፊዚክስን ሚና በቴሌኮሙኒኬሽን ኢንዱስትሪ ውስጥ የፊዚክስን ሚና በአሪፉ ኤክስፕሌን የሚያደርገው የሚያብራራው ስቴትመንት የትኛው ነው? ፊዚክስ helps in understanding the biological effects of radio waves. no. physics provides the principles for the transmission of signals over long distance. yes. physics is to design the aesthetics aspect of communication devices. no. physics is irrelevant to the telecommunication so ያስቂ ነው። so anyways መልሳችን ምንድነው? ቢ። ኦኬ መልሳችን ቢ ነው። ጥያቄ ተራ ቁጥር 52 ላይ ደርሰናል። ሶ ምን ይለናል? a projectile is launched horizontally from height of 20 meter with an initial speed of 10 meter per second. እሺ how long does it take to hit the ground ነው የሚለኝ። እሺ ሶ እዚህ ጋር አሁን ምን ያስፈልገናል? ማስታወሻ እንደዚህ። ኦኬ እሺ ሶ ፕሮጀክታይሉ ፕሮጀክት የተደረገው ከ20 ሜትር ከፍታ ላይ ነው። ኦኬ ሶ ሆሪዞንታሊ ነው። ሶ ሌትስ ሴ ያ ነገር ኳስ ነው ብለን ብናስብ እንደዚህ ነው ፕሮጀክት የተደረገው። ሶ እንደዚህ ካለ በኋላ ምን ይላል? ከሆነ ታይም በኋላ ምን ይላል? መሬት ላይ ይወድቃል ማለት ነው አይደል? በጣም አሪፍ። ሶ ዊዝ አን ኢኒሺያል ስፒድ ኦፍ ዩ ስንት ናት?
10 ሜትር ፐር ሰከንድ። ሶ ሃው ሎንግ ዳዝ ኢት ቴክ ቱ ሂት ዘ ግራውንድ? ሶ ይሄ ኳስ መሬት ላይ እስኪደርስ ምን ያህል ታይም ይፈጅበታል ነው። ኦኬ ሶ ሄትን ካልኩሌት ስናደርግ ምን ነበር የምናደርገው? ቪ ኢኒሻል ዋይ ቲ ፕላስ 1/2 ጂቲ ስኩዌር ነበር አይደል የምናደርገው አይደል? ሶ the initial vertical velocity ምንድነው? ዜሮ ነው አይደል? ሆሪዞንታሊ ስለሆነ የተወረወረው vertical velocity initial vertical velocity የለውም። ሶ ይሄ ተርም ምን ይሆናል? ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። then we are left with h is equal to 1/2 gt ስኩዌር። አሁን ለቲ ነው ሶልቭ እያደረግን ያለ ነው። 2h over g ስኩዌር ሩት ሲገባ is t ይሆናል ማለት ነው አይደል? ስናቀለው እንደዚህ ይሆናል። ሶ ምን ይሆናል ማለት ነው? 2 ጊዜ 20 40 ሶ 40 ሲካፈል ለ10 which is 4 ሶ ስኩዌር ሩት ኦፍ 4 2 ሶ 2 seconds is the time of flight ምን ይሆናል? 2 ሰከንድ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ሶ በዛ መሰረት መልሳችን 2 ሰከንድ የሚል ይሆናል this one። ኦኬ መልሳችን ቢ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ በጣም አሪፍ ጥያቄ። ተራ ቁጥር 53 ላይ ደርሰናል። a projectile is launched at an angle of 45 degree with an initial speed of 30 meter per second. what is the horizontal range of the projectile ነው የሚለኝ። ሶ እንዴት አድርጌ መሳል እችላለሁ? ሶ እንደዚህ አድርጌ ላስብ። ሶ ይሄዳል። ኦኬ ሶ ማክሲመም ይደርሳል፣ ይወርዳል። ኦኬ ሶ አንግል ውስጥ ነው 45 ዲግሪ ነው። ሶ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ተሰጥቶናል which is 30 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። ሌላ ተሰጠን ነገር አለ የለም። ሶ የጠየቅነው ምንድነው? ይሄን ሆሪዞንታል ዲስፕሌስመንት ወይም ሬንጅ ነው ፈልጉ የተባለው ማለት ነው። ኦኬ በጣም አሪፍ። ሶ ሬንጅ ማለት ይሄ ማለት ቪ ኖት ኤክስ ታይምስ ቲ ነው አይደል አይደል? ሶ ይሄ ማለት ቪ ኖት ኤክስ ደግሞ ማለት ምንድነው? ቪ ኖት ኮስ ቴታ ነው። ሶ ቪ ኖት ኮስ ቴታ ሲባዛ ቲ ስንል which is ቶታል ታይም ኦፍ ፍላይቱን ማለት ነው። ኦኬ ሶ ይሄንን የሬንጅን ፎርሙላ ካስታወሳችሁ አሪፍ ነው። ካላስታወሳችሁ ግን እንደገና ድራይቭ እናደርገው። ኦኬ በዛው እናስታውሰው ማለት ነው። ሶ ምን ብለን ነው አስዩ የምናደርገው? አንድ ፕሮጀክታይል ፕሮጀክት ሲደረግ ማክሲመም ሄድ እስኪደርስ እና ማክሲመም ሄድ ደርሶ ደግሞ መሬት እስከሚደርስ ድረስ የሚፈጅበት ታይም እኩል ነው ብለን ነው አስዩ የምናደርገው። ኦኬ ሶ መጀመሪያ እስከ ማክሲመም ሄድ እስከሚደርስ ድረስ ያለውን ታይም እንፈልግና ከዛ እሱን በሁለት እናባዛለን ማለት ነው አይደል? በጣም አሪፍ። ሶ ይሄ ፕሮጀክት የተደረገው ኦብጀክት ልክ ማክሲመም ሄድ ሲደርስ ቪዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ቪ ኖት ዋይ ማይነስ ጂቲ ዊች ኢዝ ይሄን እናስቀምጠውና ቪ ፋይናል ማለት ቪ ኢኒሻል ፕላስ ኤቲ አድርገን ነበር የምንፈልገው አይደል? ዊች ኢዝ ግሬድ 11 ፊዚክስ ላይ ዲስከስ እናደርግ። ኦኬ ሶ አሁን ኳሱ ማክሲመም ላይ ሲደርስ ቨርቲካል ቬሎሲቲ ይኖረዋል አይኖረውም? ይሄ ተርም ምን ይሆናል? ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ሶ ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው? ጂቲ ኢዝ ኢኳል ቱ ቪ ኖት ዋይ ማለት ነው አይደል አይደል? ሶ አሁን ቦት ሳይድስ ባይ ጂ ብናካፍል ኦኬ ቲ ኢዝ ኢኳል ቱ ቪ ኖት ዋይ ኦቨር ጂ። ሶ the initial vertical velocity ቪ ኖት ዋይ ማለት ደግሞ ምንድነው? ቪ ኖት ሳይን ቴታ አይደል ኦቨር ጂ ማለት ነው። ይሄ ለግማሽ ፍላይት ወይም ማክሲመም እስኪደርስ ነው። ሶ ይሄንን በሁለት ስናባዛ ቶታል ታይም ኦፍ ፍላይቱን አገኘን ማለት ነው። ሶ ቶታል ታይም ኦፍ ፍላይት ኢዝ ኢኳል ቱ 2 ታይምስ ቪ ኖት ሳይን ቴታ ኦቨር ጂ ማለት ነው። ኦኬ ሶ በቲ ፋንታ 2 ቪ ኖት ሳይን ቴታ ኦቨር ጂ እናደርጋለን። ሶ ይሄን ስናባዛ ቪ ኖት ስኩዌር ሳይን ቴታ ኮስ ቴታ ኦቨር ጂ እዚህ ጋር ሁለት ይኖራል ማለት ነው። ኦኬ ሶ ፎርሙላችንን በዚህ መልኩ ዲራይቭ አደረግን ነው። ሶ እናንተ ይህን ፎርሙላ በቃላችሁ የምታስታውሱት ከሆነ ዛትስ ፋይን፣ ስራ ቀለልላችሁ ማለት ነው። ኦኬ በጣም አሪፍ። ሶ 2 ታይምስ ቪ ኖት ስኩዌር ማለት 30 ስኩዌር which is 900 ሜትር ስኩዌር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ሲባዛ ሳይን ቴታ which is ሳይን 45 ማለት ሩቱ ኦቨር 2 ሲባዛ ኮስ 45 ሩቱ ኦቨር 2 ሲካፈል ለማን ለ10 አይደል? ሶ ይስኒራል ማለት ነው 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር። ሶ ሰከንድ ስኩዌር በሰከንድ ስኩዌር ይጠፋል፣ 1 ሜትር በ1 ሜትር ይጠፋል ማለት ነው አይደል? ሶ ይስኒራል ማለት ነው በ10 1 በ10 90 ማለት ነው። ሶ 2 ሲባዛ 90 180 ሲባዛ ሶ ሩቱ ሲባዛ ሩቱ which is 2 ይሆናል ኦቨር 2 ጊዜ 2 4 which is 1 ኦቨር 2 ማለት ነው። ሶ 100 ሲባዛ በ1 ኦቨር 2 which is 90 ምን ሜትር። ሶ this is the range ማለት ነው። ኦኬ ሬንጃችን ስንት አገኘ? 90 ሜትር። ግልጽ ነው አይደል? ሶ ቅድም እንደነገርኳችሁ ፎርሙላውን በቃላችሁ የምታስታውሱት ከሆነ አሪፍ ነው። ኢፍ ናት ዲስ ኢዝ ዌይ ማለት ነው። ሶ መልሳችን 90 ሜትር ይሆናል which is ዲ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ጥያቄ። ተራ ቁጥር 54 ላይ ደርሰናል። ሶ ማሳቢያ ወረቀት እናዘጋጃለን። እሺ ሶ question number 54 ምን ይለኛል? satellite orbits the earth in a circular orbit with a radius of 7000 km from the center of the earth. So if the orbital speed of the satellite is 10 km per second, what is the period of the orbit? So radius ሰጥቶኛል ስንት ነው? 7000 ኪሎ ሜትር
አይደል? ኤንድ ስፒዱ ሰጥቶኛል which is 10 ኪሎ ሜትር ፐር ሰከንድ። ኦኬ ሶ የጠየቅነው ምንድነው ፒሪየድ ወይም ታይሙን የጠየቅነው ማለት ነው። እሺ ሶ ሎወር ግሬድ ፊዚክስ ላይ ዲስከስ ስናደርግ ስፒድ ማለት ዲስታንስ ኦቨር ታይም ነው። ሶ ታይም ማለት ኤስ ኦቨር ቪ ነው አይደል? ሶ አሁን ዲስታንሳችን ምንድነው ኦርቢታል ስለሆነ ኦኬ ሰርኩላር ኦርቢት ስለተባለን ሶ ዲስታንሳችን ማለት የዚህ ኦርቢት ሰርከምፈረንስ ማለት ነው አይደል? ሶ ቲ ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ይሆናል ማለት ነው 2 ፓይ አር ኦቨር ቪ ማለት ነው። ኦኬ ኤስ ኦቨር ቪ እንዳለው ማለት ነው። ኦኬ ሶ ስንት ነው ማለት ነው 6.28 ስናባዛ 3.14 አድርገን ብንወስደው አይደል ሲባዛ አር which is 7000 ምን ኪሎ ሜትር ሲካፈል ለማን ለ10 ኪሎ ሜትር ፐር ሰከንድ ማለት ነው አይደል? ሶ ኪሎ ሜትራችን በኪሎ ሜትራችን ይጣፋል we will get 4398 ሰከንድ አካባቢ ይላል የኔ ካልኩሌተር። ኦኬ ሶ ይሄንን ይዤ ወደ ምርጫው ስመለስ ሶ በሰከንድ የተጠቀሰ ነገር የለም አይደል? ሶ እዚህ ጋር መደናገጥ አይጠበቅብንም ማለት ነው። ሶ ይሄንን ወደ ሚኒት እንቀይረዋለን። ሶ 1 ሚኒት 60 ሰከንድ ቢሆን 4398 ሰከንድ ስንት ይሆናል ብለን እንጠይቃለን። ክሪስ ክሮስ እናደርጋለን። ኦኬ ኤንድ ዊ ዊል ጌት 73.30 ሚኒት የሚል ታገኛላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ሶ እሱን ይዘን ስንመለስ ዲስ ኢዝ ኢት። ኦኬ ሶ መልሳችን ኤ ይሆናል ማለት ነው። መልሳችን ኤ ይሆናል። በጣም አሪፍ ጥያቄ ተራ ቁጥር 55 ላይ ደርሰናል። ሶ ምን ይለኛል? ኬፕለር ሰከንድ ሎ ስቴትስ ዛት ዘ ላይን ሴግመንት ጆይኒንግ ኤ ፕላኔት ኤንድ ዘ ሰን ስዊፕስ አውት ኢኳል ኤሪያስ ዱሪንግ ኢኳል ዲስታንስስ ኢኳል ታይምስ። የስ መልሳችን ቢ ነው። ሶ ኢኳል ስፒድስ ኤንድ ኢኳል ቬሎሲቲ ነው። ሶ መልሳችን ቢ ነው ማለት ነው አይደል? እሺ ማብራሪያ የማይፈልጉትን በፍጥነት ለማለፍ እየሞከርኩኝ ነው። ኩዌስችን ነምበር 56 ላይ ደርሰናል። ኦኬ ሶ ኩዌስችን ነምበር 56 ምን ይለኛል? ማሰቢያ ወረቀት እናዘጋጃለን። ኦኬ ኩዌስችን ነምበር 56 ዋት ኢዝ አክሰለሬሽን ዲው ቱ ግራቪቲ አት አን አልቲቲዩድ ትዋይስ ዘ ሬዲየስ ኦፍ ዘ ኤርዝ ነው የሚለን። ሶ ጂ ኢዝ ዘ ግራቪቴሽናል አክሰለሬሽን ኦን ዘ ሰርፌስ ኦፍ ዘ ኤርዝ ነው የሚለን። ኦኬ ሶ እንደተለመደው ጥያቄውን ክሊር በማድረግ እንጀምር። ኦኬ ሶ የጠየቅነው ምንድነው? አክሰለሬሽን ዲው ቱ ግራቪቲ የት ምን ፖዚሽን ላይ ሌትስ አሁን ይሄ ኤርዝ ነው ብለን ብናስብ ትዋይስ ዘ ሬዲየስ ኦፍ ዘ ኤርዝ ነው። ኦኬ ሶ የኤርዝ ሬዲየስ ስንት አለ? which is ከሴንተሩ እስከ ሰርፌሱ ማለት ነው። ሬዲየስ ኦፍ ኤርዝ አለን። ኦኬ አሁን ከሰርፌስ ኦፍ ኤርዝ የሬዲየስ ኦፍ ኤርዝን 2 ታይምስ ማለት ነው። ኦኬ ሬዲየስ ኦፍ ኤርዝ አለ፣ ሬዲየስ ኦፍ ኤርዝ አለ አርኢ እዚህ ፖዚሽን ላይ ማለት ነው። ኦኬ ሶ የጠየቅንበት ቦታ which is ከሰርፌስ ኦፍ ዘ ኤርዝ ለምሳሌ ሬዲየስ ኦፍ ኤርዝ ማለት ስንት ነው? 6370 ኪሎ ሜትር አካባቢ አይደል? ሶ 6370 ሲደመር 6370 which is ከመሬት ከሰርፌሱ ኦኬ ወደ 12700 ምናምን ኪሎ ሜትር ከፍታ ላይ ጂ ኦኬ which is በአክሰለሬሽን ዲው ቱ ግራቪቲ ስንት ይሆናል ነው የጠየቅነው። ኦኬ በጣም አሪፍ አሁን ግልጽ ነው አይደል? ሶ በዛ መሰረት እሱን ኢን ተርምስ ኦፍ ጂኢ ነው እንድንፈልግ የጠየቅነው ማለት ነው። ኦኬ ሶ አሁን ጂን ስንፈልግ ሶ ምን እንደምናደርገው ዩኒቨርሳል ግራቪቴሽናል ኮንስታንት ሲባዛ ማስ ኦፍ ዘ ኤርዝ ሲካፈል ሬዲየስ ኦፍ ኤርዝ ስኩዌር አድርገን ነበር የምንፈልገው አይደል? ሶ ይሄን ካልኩሌት አድርገን ነው 9.8 ወይንም 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር የምንለው አይደል? ሶ ይሄ ከሆነ ለአዲሱ ኦኬ እዚህኛው ፖይንት ላይ የሚኖረውን አዲሱን ግራቪቴሽናል አክሰለሬሽን ምን እንበለው? ጂ ኒው እንበለው። ኦኬ ለመለየት እንዲመችል ሶ እሱ ምን ይሆናል ማለት ነው? ጂ ኤምኢ ተመሳሳይ ነው። አሁን እቺ አርኢ ስኩዌር ያላት ግን ስንት ይሆናል? 1 2 3 ማለት ነው አይደል? እቺ ሬዲየስ ከሴንተሩ እስከ ሰርፌሱ ላይ ከደረስን በኋላ ደግሞ 2 ታይምስ ኦፍ ዘ ሬዲየስ ኦፍ ዘ ኤርዝ ጥያቄው ላይ ትዋይስ ኦፍ ዘ ሬዲየስ ኦፍ ዘ ኤርዝ ስለሚል ማለት ነው ስንት ይሆናል ማለት ነው? 3 ታይምስ ሬዲየስ ኦፍ ዘ ኤርዝ ስኩዌር ማለት ነው። ኦኬ ይሄ ስንት ይሆናል ማለት ነው? ጂ ማስ ኦፍ ዘ ኤርዝ ኦቨር 9 ሬዲየስ ኦፍ ኤርዝ ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ሶ ይሄ ከሆነ ሌትስ ይሄኛው ለዚህኛው እናካፍለው። ኦኬ ሶ ጂ ኒው ወይም ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ይሆናል? ጂ ማስ ኦፍ ኤርዝ ኦቨር 9 አርኢ ስኩዌር ሲካፈል ለማን? ጂ ኤምኢ ኦቨር አርኢ ስኩዌር ማለት ነው አይደል? ሶ ይሄን ኤ ኦቨር ቢ ሲካፈል ለሲ ኦቨር ዲ ማለት ምን ይሆናል? ወደ ማባዛ ስንቀይረው ኤ ኦቨር ቢ ሲባዛ ዲ ኦቨር ሲ ማለት ነው አይደል? ሶ ምን ይሆናል? ጂ ታይምስ ኤምኢ ኦቨር 9 ታይምስ አርኢ ስኩዌር ሲባዛ ይሄ ምን ይሆናል? ወደ ላይ ይወጣል ማለት ነው አይደል? ሶ ሬዲየስ ኦፍ ኤርዝ ስኩዌር ኦቨር ጂ ታይምስ ኤምኢ ይሆናል ማለት ነው አይደል? ሶ አርኢ ስኩዌር በአርኢ ስኩዌር ይጠፋል፣ ይሄ በዚህ ይጠፋል ማለት ነው።
አይደል? ሶ ምን ይሆናል ማለት ነው? እቺ ጂኢ ናት አይደል? ኦኬ ሶ ጂ ኒው ኦቨር ጂኢ ኢዝ ኢኳል ቱ 1/9 ማለት ነው። ሶ ጂ ኒው ማለት which is ጂኢ ሲባዛ 1/9 which is ጂኢ ኦቨር 9 ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ሶ ኦብቪየስሊ እንደምንገምተውም ከሴንተሩ ኦኬ ከሴንተሩ በጣም እየራቅን በመጠን ቁጥር ጂ ምን እያለ ነው የሚመጣው? እየቀነሰ ሶ አሁን በዚህ ኬስ 10 ቢሆን 10 ሲካፈል 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነበረ። ሶ 10 ሲካፈል ለ9 ኦልሞስት 1 ፖይንት ሰምቲንግ ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ሶ በዛ መሰረት መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ጂኢ ኦቨር 9 ሶ ዲስ ዋን ኦኬ አይደል? እሱን ያገኘ ነው። ሶ መልሳችን ዲ ይሆናል ማለት ነው። ዲ ኦኬ በጣም አሪፍ በርቱልኝ፣ አጥኑ። ሶ በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ ከጥያቄ ተራ ቁጥር 57 ጀምረን እስከ 70 ድረስ ያሉ ጥያቄዎችን በመስራት ኦኬ ይሄኛውን የሞዴል ኤግዛም ለመጨረስ እንሞክራለን ማለት ነው። ቻናሉን ጠቃሚ ነው ካገኛችሁት ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ። አመሰግናለሁ። ቻው